शुभ संध्या। आज आपण मानक मो मो निजर गप शुणाऊनी। आपण मैंने मोर गप कविता भल पाऊना से बेसी व्यूज भी आसुनी, लाइक भी तो कहीं करूना। तेणु आज मो गोटे नुआ कथा आरंभ कर। आज नंदकिशोर बल गोटे लेखा गल्पटे लक्ष्मी ताको मु आज आपण मानक शुणेबी। जी आगु पढ़ी थे तो निश्चय जानी थे, जी पढ़ी नथिबे तांको पाई। लक्ष्मी गल्पर ना लक्ष्मी सतकु सत लक्ष्मी नहिले कि ता विभागरे बाप को 700 टंका मिलंता। लक्ष्मीर बयस 14 वर्ष। एते बड़ झियो ब्राह्मण घरे किपरि रहिला। ता बापर से एकमात्र झियो। साहुए झियो को बड़ जत्न रे पालुथिले, भल खाइबाकू पिंधिबाकू देउथिले। तांको बंदोबस्त अनुसारे लक्ष्मी गाँ स्त्री मानक ठारे मुंड बंधाई आसे। अन्य माने हलदी कला लगाई देह को विकृत करती। लक्ष्मी पितांको इच्छा अनुसारे ग्रामर बालिका विद्यालय को आसीथिबा मिस्ट्रेसंक ठारू लुगा पिंधा और मुंड बंधा शिखिछि। मानुथिबारु ए विषय रे पुराणा रीति रे विकृत हेबाकू केही आकट करुनथिले। सुतरां से बनर मालती प्राय स्वभाव स्वहस्तरे प्रतिपालित होई बढ़ुथिला। बलराम गोत्री ब्राह्मण माने समस्ते धनी। अनंतपुर ग्रामर दुखी खूब ओणा। एमानक मध्यरे झियर जेते बयस और सुंदरपण सेते अधिक टंकारे बिका जाए। तेणु लक्ष्मी विभागर रे एते डेरी। लक्ष्मीर बाप धनी मिश्र लक्ष्मीर बयस गणी 1400 टंका हांकी अछंती। डाक शुणी अनेक बाहुड़ी गलेणी। केही 300 केही 500 जाए गले। रूप कूल गुण किछि साहुए पत्र रे पकाइले नहीं। केवल टंका जे देव से लक्ष्मी की नेब। केही गराखर आग्रह न देखी साहुए एबे किछि नरमिलेणी। मनर भाव केते दिन आउ खोइबी। रखु रखु मरीगले मूलरू जीव। नारायणर बयस बळेई गलाणी। आजी जाए भूत परी एकुटिया। लक्ष्मी परी पात्रीटीए आउ मिलिब नाही। तेणु 700 टंका देबाकू जवाब हैला। किंतु कार्यतः देला बेले बड़ कष्ट हैला। चारिआड़ अंधार। काहू एते टंका आनिब। सबु टंका हैला, बाकी 30 पैसा उणा हैला। फहलाण बलद बिकिदेला। ए टंका महाजन घरू घर डीह बंधा देई आनिला। पितृ पितामहंक भिटामाटीर माया चाषर फंदी सबु माया लक्ष्मी मुह को छाड़िला। लक्ष्मीर बरटी खूब पाठुआ। नाम नारायण। हेले कौन हब टिके आड़बाया। ज्ञान पागला भलिया ग्राम रे राष्ट्र। तहिरे से भी एकुटिया घरे केही नहीं। पिलाटी दिनु माँ बाप छेउंड। जणे बाबू सांगरे रोसेई करू करू विदेश बाहरी जाई अनेक दिन विदेश बुली तीर्थ करी अनेक इंग्राजी देवनागरी पाठ पढ़ी सारिछि। किंतु चाकरी न करी व्यवसाय करने को इच्छा करी प्रथमे गोटे झोट गोदाम करिछि। झोट किनिबा पई गाँ गाँ बुलु बुलु लक्ष्मी को देखी विवाह को इच्छा करिबाकू ता बाप नारायण को एकुटिया देखी लक्ष्मी को दरिया रे भसाई देवा को इच्छा न करी 1400 टंका हांकिले। अनिच्छा केवल बाहाना। टंका देले पिशाच हातरे मध्य से कन्या को देवार लोक। नारायण तो सत् पात्र। प्रजापति घट्टसूत्र। लक्ष्मीर बाप 14 वर्षरू 1400 टंका धरिले। भल लोक 14 वर्ष को 700 टंका भांगीदेले। नारायण निजर कष्ट उपार्जित समस्त संचित 700 टंका देवाकू राजी अछंती। तांकर झोट कारोबार रे बाधा हब जेहेतु कि किछि धार हब। ऋण महाविषम। बड़ू बड़ू काहीं उठिब किए जाने। नारायण एते टंका देवा कारण कौन। लक्ष्मीर बयस बेसी। गृहयोग्य होइछि।
ଘରେ ପଶିଲା କ୍ଷଣି ଘର ସମ୍ଭାଳି ନେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଘରକରଣା ତାଙ୍କର ଲେଖାଯୋଖା ବିଧବା ପିଉସୀ ଚଳାଇ ନେଉନଥିଲେ କି? ଅସଲ କାରଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଛି। ତାପରି ଆଉ କେହି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ସେ ମୁହଁଟି ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ମୁହଁଟି ତା'ର ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ଆଗରୁ ତା ପ୍ରାଣାକାଶ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଛି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର! କେତକୀ ଗୌର ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ନିଭ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତାଳ ସଦୃଶ ମସୃଣ ଦେହକାନ୍ତି, ତହିଁରେ ଖେଳୁଥିବା ତରଙ୍ଗାୟିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ, ଆକର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ନୀଳାଦ୍ଜ ସଂକାଶ ନେତ୍ରଯୁଗଳ, ଅମଳ ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥଳଶୋଭୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁନ୍ତଳ, ରକ୍ତାଭ ଅଧରୋଷ୍ଠ ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ କଣ୍ଠ, ଚମ୍ପକ କଳିକା ପରି ଆଙ୍ଗୁଠି, ଧୀର ବିନମ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ସୁକୁମାର ଅଙ୍ଗଯଷ୍ଟି, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ରହିତ ଗତି, କି ସେ ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟ! ଏ ଯେ ତରୁଣା ଲଲାମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରମଣୀରତ୍ନ। 700 ଟଙ୍କା କି ଛାର! ନାରାୟଣ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରନ୍ତେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କେବଳ ରୂପ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଝୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଥିଲା। ପିତା ବାଧା ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଅର୍ଥଗୃଧ୍ନ ପିଶାଚର ସକଳ କାଣ୍ଡ ପୈଶାଚିକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରଳା। ସେ ତ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ନାରାୟଣ ଗୋଟିଏ ବାଘ ସାପ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ବର। ଲାଜ କରିବ ବା କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେପରି ହୁଏ, ଝୋଟବାବୁ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର କିଛି ନଳିତା କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଝୋଟ ନେବାକୁ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଘରକରଣା ପାଇଟି, ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଢଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦିନେ ଦୂରରୁ ଆସି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପଡ଼ିଶା ଆନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଜଳଖିଆ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ ପରସା ପୁରୀ, କାକରା, ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ନେହ ସୁଧା ପାନ କରି ସେ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବଶେଷରେ ଧନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ୱୀକାର ଗଲା, ସମ୍ମତି ଆସିଲା। ଧନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପିଉସୀ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏଇ କି ଝିଅଟା ଲୋ! ଏ କଥା ତ କେବେ ଦେଖା ନଥିଲା। ଏଡ଼େ ଝିଅଟା, ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ ନା ତୁଣ୍ଡରେ କଥା ନାହିଁ, କି କଳିକାଳ ହେଲା ଲୋ! ଦୁଇବତୀ କହିଲେ, ସେ ଝିଅଟା ତ ସବୁଦିନେ ଏହିପରି। ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବ ନାହିଁ, ତାଳୁ ଉପରେ ଲୁଗା ଥିବ, ବାଟରେ ମିଣିପିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପକେଇ ଲୁଚିବ। କ'ଣ ନା ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ହାଣି ଦେଇ 10,000 ପରି ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ମୋ ଝିଅଟା ମିଣିପିଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିଲ ପରି ଦୌଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଲୁଗା ରହିବ? ସେ ବାପ ବି ସେହିପରି। ପିଲାଙ୍କ ଆକଟ ସିନା ଭଲ, ସେ ତ ତାକୁ କିଛି ନ କହି ଗେହ୍ଲା କରେ। ଝୁଅର ସୁନ୍ଦର ଫଣ ଦେଖେଇ ହୁଏ, ତେଣୁ ତା ମନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେହିପରି ବୋଲଣା ହେବ, ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ନୋହିଲେ ପିତା। ସେ କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି? ଝୋଟବାବୁ ତ ତାର ଚିହ୍ନା, ସେ ତ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଜର ସମନ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବରକନ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇସାରିଛି। ତାକୁ ବି କ'ଣ ଝିଅ ମିଳିଲା ନାହିଁ? ଏଇ ଅଣ୍ଡେରାଚଣ୍ଡୀକୁ 700 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଲା। ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର, ଯେ ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକାଇଛି ନା। ଢୋଲ ବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଶ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଶ। ଢୋଲ ବାଇଦ କୋଶେ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଶ। ନାରାୟଣ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସରଳତା, ସ୍ୱାଭାବିକତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ବାଳିକା ଗୁଡ଼ିଏ ବନେଇ ଚୁନେଇ ଅନର୍ଗଳ ବାହୁନି ପାରେ, ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବପଠିତ କବିତା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକେ ଗୋ ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ, ଦେଖିଥିଲି ତୋ ଲାବଣ୍ୟ ବେନି ନେତ୍ର ଭରି, ନୀଳ ନଭେ କୃଷ୍ଣ ଘନେ ଲୋକ ସୌଦାମିନୀ, ରୂପେ ଦେଖିଥିଲି ତୋତେ ହେ ରୂପ ଗର୍ବିଣୀ,
ଶାରଦ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଧୋତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଦେଶେ, ବୁଲୁଥିଲୁ ବାରାଙ୍ଗୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶୁଭ୍ର ବେଶେ। କାଳକ୍ରମେ ଆଗମିଲା ମଧୁର ଯୌବନ, ବହିଲା ହୃଦୟ ବନେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ। କାହୁଁ ଉଡ଼ି ଆସି ତୁରେ ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ସେବନେ କଲୁ ତୋ ସ୍ୱନେ ଆନନ୍ଦ ଆକୁଳ। ଆଜି ହର୍ଷରେ ବିଷାଦ, ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ବିବାହ କ୍ରିୟା ମହା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଅନ୍ୟୁନ ତ ନୁହେଁ ଲୁଟ୍ପାଟ, କଥାରେ କହନ୍ତି ବାହାଘର ନୁହେଁ ବୁହାଘର। ଏବଂ ବିଧେ କାର୍ଯ୍ୟେ ପୁରନ୍ଧ୍ରୀଣାଂ ଏବ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସଂସାରର ଆବର୍ଜନା। ମାଇପି ଜାତି ନାକ ନଥିଲେ ଖାଆନ୍ତି। ଗୋଳମାଳ, କୋଳାହଳ, ଦିଆନିଆ, ଖିଆପିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଶେଷତଃ ନାରାୟଣଙ୍କ ଘରେ ନିଜର କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ପରଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କେହି କିଛି କଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଫେଇ ହୋଇ କହେ, ଦୁଧ ଗୁଡ଼ ନେଇ ଲିମ୍ବ ମୂଳେ ଦେଲେ ଲିମ୍ବ କି ମଧୁର ହୋଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ନାରାୟଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ନିଜର। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ରାଗିଯାନ୍ତି। ଗୋଟେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ହୁଏ, ପୁଣି କେତେ ସାଧନାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ନାରାୟଣ ମନେ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ଗୃହରେ ପାଦ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯିବ। ଗୃହ ଆଲୋକିତ ହେବ, ସେଠାରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବ, ସକଳ ପରିଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାରର ପୁରସ୍କାର ହେବ। ଚୋକର ଦେଖିବ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନ, କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ ତାହା ଲଲାଟରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ ତାହା ଲଲାଟରେ ସୁଖ କାହିଁ? ନବବଧୂକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ପୁରନ୍ଧ୍ରୀମାନେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଘେନିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ତାହାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ଓ ଶରୀରାର୍ଦ୍ଧ ଭାଗର ପୃଥୁଳତା ଦେଖି ପରସ୍ପର ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହୋଇ ଜଣ ଜଣ କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ଥୋକେ ବିକୃତ ହସ ହସିଲେ, ଥୋକେ କେତେଟା ଢଗ ପକାଇଲେ। କେତେଜଣ ପ୍ରବୀଣା ହାଁ କପାଳ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଗଲେ। ନାରାୟଣ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ନିଜର ଜଣେ ଲେଖାଯୋଖା ଚଳନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କହିଲେ, କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ଗଉଣିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ କଳଙ୍କ ବୋଝ କିଣି ଆଣିଛ। ଏହା କହି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ। ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ନିର୍ଜନରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେବୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲି, ତୁ ପିଶାଚୀ। ତୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ତ ସେପରି ବୋଧ ହେଉନଥିଲା। କେଉଁ ମହାପାପୀ ନାରକୀ ତୋର ମା କଲା ଏ ଘରେ ଦୁର୍ଗତି। ଏ ଘର ଅନୀତି କେମନ୍ତ ସହିଲେ ବିଶ୍ୱାଧାତ୍ରୀ ବସୁମତୀ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲେ। ମନେ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ସଂଶୟ ଜନ୍ମାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପରିଣାମ ବିଷମ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ଘର ଶୂନ୍ୟ ନ ହେଲେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଝଣଝଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଲେ। ନାରାୟଣ ମନେ କଲେ ଗୃହ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବୈରାଗୀ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ମନେ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯେ ପିଶାଚୀ କଳଙ୍କିନୀ କରାଇଲା, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫାଶୀ କାଠରେ ଝୁଲିବେ। ପୁଣି ମନେ କଲେ ପର ପାପରେ ନିଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ଉଚିତ କି? ରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ପୁଣି ମନେ କଲେ ସମାଜର ଏହିପରି କଳଙ୍କ ମୋଚନାର୍ଥ ସେ ସ୍ୱଜୀବନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଏହିକ୍ଷଣି ଅରକ୍ଷିତା ସମାଜ ପରିତ୍ୟକ୍ତା କୁଳ କଳଙ୍କିନୀ। ତାହାର ଜୀବନ ସଂଶୟ ଉପସ୍ଥିତ। ବସନ୍ତ ଗାଥାର ଅମୂଲ୍ୟ ଦେବବାଣୀ ସ୍ମୃତିପଥରେ ଆରୂଢ଼ ହେଲା। କେ ଚାହିଁବ ଚାହୁଁ ତୋତେ ଗର୍ବ ଅବଜ୍ଞାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ଘିନି ମୋହିତ ଦୁଃଖେ କାତର। ହୃଦୟକୁ ଲୌହମୟ କରି ଜୀବନର ସକଳ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ଆଶା ବିସର୍ଜନ କରି ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ରତୀ ହୋଇ ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି, ବକ୍ଷ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲା। ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ନ ପାରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲଜ୍ଜାରକ୍ତ ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ମୁଖରେ ହସ୍ତ ଠାରି ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ସଲିଳ ହାସ୍ୟ ଦେଖି ନାରାୟଣ ପତିତା ଉଦ୍ଧାର ରୂପ ପବିତ୍ର କରୁଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବ୍ରତ କ୍ଷଣକାଳ ବିସ୍ତୃତ ହେଲେ। କ୍ରୋଧ, ଲଜ୍ଜା, ଘୃଣା ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଫଣା କାଳିୟବତ୍ ଦଂଶନ କଲେ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ, ବ୍ରତଚ୍ୟୁତ, କ୍ରୋଧାନ୍ଧ, ଭୂତାବିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅଧର ଦଂଶନ କଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମସଂବରଣ ପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହୃଦୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସେ ପ୍ରଳୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶଙ୍କିତା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ
ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ବିକ୍ରମ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ରମଣୀ ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ କି? ପୁରୁଷ ମିଥ୍ୟା ବଢ଼େଇ କରେ। ଜଗତରେ ନାରୀର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ୍ଡୀୟମାନ। ସୀତାରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟାବନ ସର୍ବତ୍ର ନାରୀ ବିଜୟିନୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କରୁଣ ନେତ୍ରରେ ଅନାଇ ପୁଣି ହସ୍ତ ସଂକେତ କଲେ। ନାରାୟଣ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମରରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା 700 ଟଙ୍କାର ଥଳିଟି କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଏ କି ଟଙ୍କା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଏ ତୁମ୍ଭ ନିଜର ଟଙ୍କା, ଯାହା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ ନିଅ। ଏ କଥା କହି ଠିଆ ହୋଇ ଏପରି ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇଲା ଯେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷୀଣ ଉପବାସ ଓ ପିତୃବିଚ୍ଛେଦର କ୍ଷଣତର କଟି ଦେଖି ନାରାୟଣଙ୍କର ସକଳ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ପରଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା ଟଙ୍କା ଥଳି ନ ପାଇ କ୍ଷିପ୍ତବତ୍ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସଖୀ ଚମ୍ପା କହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଯାଇଛି, ଖୋଜିଲେ କହିବୁ ବୋଲି ମୋତେ କହିଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା ବିଜୁଳି ପରି ଧାଇଁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପଚାରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହସି କହିଲା, ଯାହାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଛି ବାପା, ମୋତେ ବି କି ଟଙ୍କା ଖାଇଥିଲେ ତୁମର ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମର ପୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ। ଚିରକାଳ ତୁମକୁ ପୋଷିବି। ଉପବାସ ଶୋଇ ତୁମ ମୁହଁରେ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ଦେବି। ତୁମର ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋତେ ବି କି ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ନିଅ ନାହିଁ। ଏହା କହି ପଣତ କାନି ଗଳାରେ ପକାଇ ପିତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରି ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ପିତା ଶତଭର୍ଷନାଠାରୁ ତୀବ୍ରତର ଲିମ୍ବ ଫଳବତ୍ କନ୍ୟାଠାରୁ ମଧୁର କଥା ଶୁଣି କନ୍ୟାର ମସ୍ତକରେ ପଦାଘାତ କରି ନିରାଶ ହୃଦୟରେ କପାଳକୁ ଆଦରି ଶୂନ୍ୟ ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବପ୍ରସାଦବତ୍ ସେହି ପିତୃପଦ ଚିହ୍ନ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ବାପା ଭାରି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଗ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଗୃହ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଛି। ଶୋଭା ସମ୍ପଦର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ। ଲେଶ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ଅଭାବ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ମନ, ହୃଦୟ, ଆଶା, ଗୃହ ସଂସାର ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନାନ୍ତେ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ନିର୍ଜନ ଗୃହରେ ସ୍ତମିତ ଦୀପାଲୋକରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବୋଲୋଳ କଟାକ୍ଷ ସହାସ ମଧୁର ମୁଖ ବୀଣା ବିନିନ୍ଦିତ ବାଣୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରହେଳିକାବତ୍ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ସେତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହରାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବୟସ କେତେ କହିବା ତ ସହଜ ନୁହେଁ। ବାଳିକାର ଆର୍ଜବ, ପୌଢ଼ାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଯୁବତୀର ଲାବଣ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ସମାବିଷ୍ଟ। ନାରାୟଣ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା, କ'ଣ ମନେ କର? ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ଭଲ ପାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି? ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମର ସ୍ନେହ ବୋଧହୁଏ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ମୋର ହୋଇଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁଣି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ କିପରି? ତୁମର ଚାହାଣୀ ଭଙ୍ଗୀରୁ, ତୁମର ଚାଲିଚଳଣରୁ, ବିଶେଷତଃ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପ୍ରବଣ ହୃଦୟରୁ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏହା କି ସ୍ନେହବିହୀନ ହୋଇପାରେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ ପିଶାଚୀ କି ନାହାନ୍ତି? ନାରାୟଣ, ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେପରି ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନ ଅସାର, ସୁଖହୀନ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତେବେ ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମ ମନରେ ସୁଖ ହୁଏ, ସେହିଟା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଏତେ ପଚାରୁଛ କାହିଁକି? ନାରାୟଣ କହିଲେ, କେଜାଣି କାହିଁକି ତୁମ ତୁଣ୍ଡରୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଣ ସୁଧାସିକ୍ତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ନାରାୟଣ କହିଲେ, ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସା ବାହାରୁଛି। କୋଟିବାର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯେବେ ନାହିଁ କହେଁ? ନାରାୟଣ, ସମ୍ଭବତଃ ଥଟ୍ଟାରେ ନାହିଁ କରୁଛ। ମନେ କରିବି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ହ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲି ରସିକମାନେ କହନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ କହିଲେ ମୋର ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକାବେଳକେ ନିରାଶ ହେବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି ହୋଇପାରେ ତୁମେ ନିଜ ହୃଦୟ ନ ବୁଝି ନାହିଁ କହୁଅଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋର କି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଷୋଳନା ସ୍ନେହ ପାଇବି? ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୁମେ ସତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ତୁମର କୃପା କାଣିଚାଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅମୃତମୟ କରିଦେବ। ସମୟରେ ମୋର ସେବା
ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖି 16 ଭଲ ପାଇପାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ନୂଆ ବେଳେ ଯେବେ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ବେଳେ ହେଲେ ତାହା କିପରି ହେବ? ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ବୁଝିବା ଅସାଧ୍ୟ, କେହି ପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରେ। ତୁମକୁ ଚାତକ ପରି ଅନାଇଛି। ତୁମେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। କୃପା କରି ଭଲ ପାଅ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ କୃପା ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ପ୍ରେମ ସେଠାରେ ନଥାଏ। କୃପା ପାତ୍ର ପ୍ରଣୟ ପାତ୍ର ହେବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ବିବାହ କରି ପ୍ରେମରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ନ୍ୟାୟ କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଯେବେ ତର୍କ ଛଳରେ କହେ ତୁମେ ମୋ ଶରୀରକୁ କିଣିଛ, ତାହା ସମ୍ଭବ କର। ପ୍ରେମ କେବେ ଦେଲ? ତୁମର ମୋର ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଭାବିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରେମହୀନତା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମ ଶରୀରର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ହୃଦୟ ପାଇବା ଆକାଂକ୍ଷା। ମୋର ହୃଦୟ ସାକ୍ଷୀ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ। ନିଜ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ ଭାବିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ। ବରଂ କୃତଘ୍ନତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ। ଲୋକେ ଆପଣା ପରି ଜଗତକୁ ଗଣନ୍ତି। ମୁଁ ମହତ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ତୁମ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ମୋ ଟଙ୍କା ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ବିବାହ ତ ହେଲା, ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଟଙ୍କା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏ କଥା ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମିଶି ବାବା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭାଷା କଥା। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଣୟ ବା ସ୍ୱୟଂବର ନ ହେବ ସେତେ ଦିନ ଧନ କିମ୍ବା ଜାତି କିଛି ହେଲେ ପଣର ବିଷୟ ରହିଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋତେ କିଣିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଘୃଣା ହୁଅନ୍ତା। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଣୟ ନଥିଲେ ଘୃଣାରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତେ? ଲୋକନିନ୍ଦା ତ ଅଛି। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛ। ତୁମେ ତ କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଖାଇ ନାହଁ, ବରଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକତର ଭୟଙ୍କର ଲୋକନିନ୍ଦା ବହନ କରି ମୋତେ ଗୋପନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଦେଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ହୋଇପାରେ। କହୁଥିଲ ପରା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ଚତୁରୀ କପଟଶୀଳା। କିମ୍ବା ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାଦ ହୋଇ ଏପରି କରିଥାଇପାରେ। ବାପାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ, କିଏ ଖାଇବ? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକେ ନିଅନ୍ତେ, ଏଣେ ତୁମର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ କୃପା କରିଥିବି। ଏବଂ ତୁମେ କହୁଥିଲ କୃପା ପ୍ରେମର ବିରୋଧୀ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ, ଚକିତ, ପରାସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ରୋକି ପାଇବି? ମୁଁ ପ୍ରେମପ୍ରବଣ ହୃଦୟ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଣର ଏ ଆଶା କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ? ହା ଅମୃତ ନଦୀ ତଟରେ ବସି ତୃଷାରେ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ପ୍ରେମମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ହୃଦୟ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେହ ଦେହରେ ମିଶିବାକୁ ଅଥୟ ହେଲା। ଯେପରି ତରଙ୍ଗିଣୀ ସିନ୍ଧୁରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ଦିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଅବିରଳ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କର ସକଳ ଦ୍ୱିଧ ଭାବ କାହିଁ ଭାସିଗଲା। ନାରାୟଣ ହୃଦୟ ପ୍ରତିମା ସତୀର ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କପଳରେ ଚୁମ୍ବନ କରି ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର କଲେ। ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ପାଇ ଗୃହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିମା ରୂପେ ପାଇ ପ୍ରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହୃଦୟ ତୃପ୍ତ ହେଲା। ବୃନ୍ତହୀନ ପୁଷ୍ପ ସମ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଇଟିର ଯୁଗଳ ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ଏତେବେଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଯେଉଁ 208 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଘରେ, ହେଲେ ମୋର 416ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଦିନରେ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଳ୍ପ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଓମ୍ ଜୟ ଗଣେଶ।